गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। साढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नैक्सट प्रैक्टिकल है कि आप स्ट्रक्चर डिजाइन स्ट्रक्चर जो है मॉडल डिजाइन करना। कोई भी आप कहते कोई भी सॉफ्टवेयर काम करना। ठीक है, की कहते स्ट्रक्चर डिजाइन आप कितना बनाते पढ़ो कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप काम करते उन्होंने एनालाइज करना जो उन्होंने डिजाइन करना। उस आप की एनालाइज डिजाइन कर सकते कि एक्टिविटीज़ होंगी की ट्रांसफॉर्मेशन होंगी की सानू इंप्लीमेंट करना प्रोग्राम फंक्शन नॉन फंक्शन रिक्वायरमेंट सानू की मिलती है उस आते स्ट्रक्चर डिवेलपमेंट अच्छा साड़ी की डाटा फ्लो डायग्राम आप डाटा फ्लो स्ट्रक्चर कोई स्ट्रक्चर में आप डाटा फ्लो डायग्राम भी बनाते। ठीक है, डाटा फ्लो डायग्राम तुहानू पता ही होंगे कोई भी आप कहते कोई डाटा उन्होंने ग्राफिकल फॉर्म से शो करना कि दसना कि साड़ी साडा डाटा का फ्लो किद्दां जांदा भी कोई सिस्टम के किद्दां काम करता पाया। इन्हें होर की डाटा फ्लो डायग्राम हम की चैक करता कि किद्दां साडा डाटा होंदा किद्दां डाटा साडा जांदा पिया ते किद्दां साडा डाटाबेस स्टोर होंदा पिया। इन्हूं आपां DFD भी कह दिंदे। किन्ने टाइप का होंदा अपना एक होंदा लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम्स की होंदा कि आप कोई भी पेज बनाया उस कंडीशनस लगानी सिक्योरिटीज़ लगानी की लॉजिक लगा के आप साढ़े कहते पेज रन होंदा उन्होंने कहते लॉजिकल डाटा फ्लो डायग्राम। फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम्स की होंगे उन्हें देखना कि जो आप काम करते हो किद्दां इंप्लीमेंट होंगे प्रोग्राम्स किद्दां इंप्लीमेंट होंगे पे सिस्टम के उन्हें आप कहते फिजिकल डाटा फ्लो डायग्राम्स के कंपोनेंट्स की होंगे इनू आप किद्दां रिप्रजेंट कोई भी सोर्स सोर्स डेस्टिनेशन मतलब कितने तक जाना है किद्दां स्टोरेज की फ्लो ऑफ किद्दां फ्लो ऑफ डाटा साडा कि फॉलोइंग कंपोनेंट्स कि आप एंटिटी यूज़ करते हैं। एंटिटी आप रिक्टेंगल यूज़ करना प्रोसैस लिए आप सर्कल डाटा स्टोर लिए आप कहते ट्रायंगुलर डाटा फ्लो लिए आप इनकम तो आउटकम लाइन्स यूज़ करने। एंटिटी की होंगी है अपना कोई भी सोर्स या डेजिग्नेशन कोई भी आप सोर्स या कोई इंफॉर्मेशन सानू मिलती है किसी तो भी उन्होंने कहते एंटिटी आप किद्दां रिप्रजेंट कर सकते रिक्टेंगुलर के नाल या कोई भी नाम रिक्टेंगुलर रिप्रजेंट करके अपना तो नाम लिख देना। प्रोसैस की कोई भी एक्टिविटीज़ की करनी है और की एक्शनस परफॉर्म होंगे आप कहते प्रोसैस आप किद्दां रिप्रजेंट करते सर्कल के नाल। डाटा स्टोरेज मतलब डाटा स्टोरेज की होंदा है कोई भी ये दो टाइप का होंदा है डाटा स्टोरेज। एक तो होंदा वेरिएंट डाटा स्टोरेज एक किद्दां रिप्रजेंट कर रिक्टेंगुलर जी कहते बोथ साइड्स मतलब सेम साइड जी सिमिलर होंगी एक साइड ओपन होंगी बाकी साइड क्लोज होंगी है। ठीक है, जिद्दां आपां डायग्राम शो किया डाटा फ्लो डायग्राम्स की उन्हें देखना डाटा किद्दों जाता है फॉरवर्ड जाता है कि बैकवर्ड के ओपोजिट के यूनिट डायरैक्शन जाने कहते डाटा फ्लोज। अगला अपना है लैवल्स कि डिफरेंट लैवल्स आप यूज़ करें डाटा फ्लो डायग्राम। पहला है जीरो लैवल की करना जीरो लैवल आप कहते सब तो वड्डा लैवल होंगे आप कहते डाटा अबस्ट्रैक्ट करती है इस करके आप कहते जीरो लैवल डायग्राम्स। ये होर की करते इंफॉर्मेशन कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लैंदा सिस्टम के या डायग्रामेटिकली शो कर देंगे। जिदा फॉर एग्जाम्पल है अपनी ऑनलाइन शॉपिंग की करना कहते डिलीवरी जानी कस्टमर के कोल। ठीक है, तो कस्टमर ने की कहते देखना कि प्रोडक्ट्स है उन्हें देख के कहते अपना ऑर्डर की कहते ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम प्लेस करनी अपने जीरो लैवल डायग्राम। तो साडा है नैक्सट लैवल वन लैवल जीरो जो लैवल जीरो कहते डिफरेंट पार्ट डिवाइड करते हैं उन्होंने लैवल वन डायग्राम कहते हैं। आप कहते बेसिक मॉड्यूल की है कि कहते सिस्टम के किद्दां काम करना किद्दां फ्लो किद्दां मॉडल्स काम होंगे किद्दां डाटा का फ्लो जाता पे आप कहते लैवल वन डायग्राम। जिद्दां फॉर एग्जाम्पल अपनी है एक साइड तो कस्टमर का डाटा है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसैसिंग है तो स्टोर्स है। ठीक है, कस्टमर का डाटा साडा कित्थे जांदा जित्थे आप ऑर्डर करना ऑर्डर लिए साडे तो पहले की होना अकाउंट होना चाहिए कि जो आप वैबसाइट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वह पर्टिकुलर ID पासवर्ड होना चाहिए। फिर किद्दां सेल्स मतलब किद्दां ऑर्डरस है किद्दां प्रोसैस जाना किद्दां किस टाइप का ऑर्डर कित्थे जाना अपने कस्टमर के कोल डिलीवरी होनी है। फिर की कहते ऑर्डर जाना सेल्स जाना फिर कि स्टोर होने अपने डाटाबेस के लैवल टू डायग्राम्स की होंदा ये साडे देखते कि अपना डाटा फ्लो किद्दां काम करता लैवल वन के आप डाटा लैवल टू डायग्राम्स कह देंगे आ इन्हों आप लोअर लैवल डायग्राम्स कहते हैं लोअर लैवल डायग्राम्स कह देंगे। ये की करते कि हर एक लैवल की देखते किद्दां अपने की कहते मॉडल्स नूं स्पैसीफाई करना है। अगे स्ट्रक्चर चार्ट की होंगे स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर कोई भी सारा डाटा होगा किस टाइप के स्ट्रक्चर किद्दां डाटा चाहिए उन्होंने कहते स्ट्रक्चर चार्ट।
ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰਾਈਵ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿੰਬਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਡਿਊਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੋਡਿਊਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਸਕ ਪਰਫੋਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਡਿਊਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਡਿਊਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਡਿਊਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੋਡਿਊਲ 1, ਮੋਡਿਊਲ 2, ਮੋਡਿਊਲ 3। ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਡਿਊਲ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਰਿੰਗ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੋਡਿਊਲ ਅਤੇ ਮੋਡਿਊਲ। ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੌਗਇਨ ਦਾ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ 'ਤੇ ਕੀ ਲੌਗਇਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਸਵਰਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਮੋਡਿਊਲ 1 'ਚ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਉਹਨੇ ਮੋਡਿਊਲ 2 'ਚ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਪਸ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਜੰਪ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਮੋਡਿਊਲ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਉਹਨੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨੀ। ਲੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੂਪ ਮੇਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਰਕੂਲਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਲੂਪ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ 3 ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੂਪ ਚੱਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲਸ ਹੋਣੀ ਲੂਪ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਡਾਟਾ ਫਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਟਾ ਫਲੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਡਿਊਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੋਡਿਊਲ 'ਤੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦਣੇ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੈਸ਼ ਔਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਮੋਡਿਊਲ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਲੇਬਲਸ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ HIPO ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਇਨਪੁਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਫਟਵੇਅਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ। ਇਨਪੁਟਸ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟਸ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਊਟਪੁੱਟਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੀ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਇਸ਼ੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਆਈਟਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਅਗਰ ਡਿਟੈਕਟ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਔਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪੈਚ ਆਈਟਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਪੈਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ
ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਪੁਟ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ਰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਊਟਪੁੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਗਾਈ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਈਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।